وہ فلم ٹی وی، تھیٹر، ریڈیو ہر میدان میں یکساں طور پر معیاری کام کرتی تھی اور کامیابیوں کے پرچم لہرائے جا رہی تھی۔ کم عمری میں شہرت کمانے والی اس انتہائی خوبصورت نئے نقش کی سانولی سالونی اداکارہ اور مدھر آواز کی گلوکارہ کا نام معیار کا مترادف سمجھا جاتا تھا، لیکن قسمت نے عجیب رنگ دکھایا اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی معراج پر سچی اور بے لوث محبت میں گرفتار ہو کر شوبز کی چکا چوند کو الوداع کہہ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عارفہ صدیقی کی۔ عارفہ صدیقی 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے ممتاز اداکارہ تھی۔ فلم انڈسٹری میں بھی کچھ ہی فلموں سے اپنی شناخت قائم کر چکی تھی۔ سنجیدہ اور معیاری تھیٹر کی رونقوں کا بھی حصہ تھی۔ ان کو پرکشش شکل و صورت کے ساتھ حسین آواز کی نعمت بھی عطا ہوئی اور ان کے گیتوں پر سننے والے جھوم جایا کرتے تھے۔ وہ پڑھی لکھی، مہذب اور با اخلاق لڑکی تھی، اس لیے ان کا احترام بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں عجیب موڑ آیا جب انہوں نے ایسے شخص کو ہمسفر بنایا کہ لوگوں نے سن کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ عارفہ صدیقی کا تعلق لاہور کے ایک پڑھے لکھے فنکار گھرانے سے تھا۔ ان کی والدہ طلعت صدیقی ریڈیو پاکستان اور پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک معروف نام تھی۔ ان کی بہن ناہید صدیقی ایک کلاسیکل ڈانسر کے طور پر کام کرتی رہی۔ معروف اداکارہ ریحانہ صدیقی ان کی رشتہ دار اور مقبول پوپ سنگر فرحیہ پرویز ان کی فرسٹ کزن ہیں۔ اس فیملی میں دیگر نام بھی شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہے اور اب تک بھی ہیں۔ عارفہ کی اچھی صورت، پرکشش شخصیت اور خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہوئے ان کے بچپن میں ہی کہا جا سکتا تھا کہ یہ بچی مستقبل میں شوبز کا ایک نمایاں نام بن کر ابھرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کم عمری میں ہی سٹیج اور ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آنے لگی۔ ڈراموں میں ان کی اداکاری کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ قدرت نے ان کو دلکش چہرہ بھی عطا کیا تھا، سو فلم سازوں کی توجہ بھی ان کی جانب مبذول ہوئی۔ وہ پہلی فلم جس میں عارفہ صدیقی کو کاسٹ کیا گیا ایسا بھی ہوتا ہے تھی، جو کہ 1984 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر معروف شاعر اور مصنف مسرور انور تھے، جبکہ کاسٹ میں شبنم جیسی سپر سٹار کے علاوہ افضال احمد اور تمنا جیسے منجے ہوئے آرٹسٹ نمایاں تھے۔ اس فلم میں عارفہ صدیقی کی اداکاری بہت عمدہ تھی۔ 1985 میں عارفہ کے کیریئر کی پہلی پنجابی فلم قسمت ریلیز ہوئی۔ اقبال کشمیری کی ہدایت کاری میں بننے والی اس سپر ہٹ فلم میں سلطان راہی بھی جلوہ گر ہوئے تھے، جو اس دور میں پنجابی فلموں کی کامیابی کے ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ دیگر کاسٹ میں یوسف خان، رنگیلا، ننا، سنگیتا اور انجمن جیسے تجربہ کار نام تھے۔ وہ اس فلم کی کاسٹ میں سب سے جونیئر تھی، لیکن ان کی اداکاری کسی بھی طرح دیگر اداکاروں سے کم نہ تھی۔ اس فلم کا ایک گیت بابل تیری میری چھو مہناز اور مہدی حسن نے گایا تھا، جبکہ عارفہ اور سلطان راہی پر عکس بند کیا گیا۔ یہ گیت اپنے دور کے لازوال گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ بعد میں نہ صرف لالی ووڈ بلکہ بالی ووڈ میں بھی اسے دوبارہ سکرین کی زینت بنایا جاتا رہا۔ فلم قسمت کی کامیابی کے کچھ ماہ بعد عارفہ ایک اور بلاک بسٹر فلم وڈیرا میں نظر آئیں۔ اس فلم کے ہیرو غلام محی الدین اور ہیروئن انجمن تھی اور مصطفیٰ قریشی ولن کے روپ میں نظر آئے تھے۔ عارفہ صدیقی فلم میں معاون اداکارہ کے طور پر نظر آئی تھی۔ یہ پی ٹی وی ڈرامے کا سنہری دور تھا۔ عارفہ صدیقی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ممتاز مقام حاصل کر رہی تھی، اس لیے وہ فلموں کو بہت زیادہ وقت نہ دے پاتی تھی۔ وہ فلموں میں قدرے باوقار کام کرتی تھی اور فحش لباس، منظر یا رقص میں نظر نہیں آئیں۔ یہ مار دھاڑ والی فلموں میں موٹیاروں کے بھرپور رقص کا زمانہ تھا۔ ان وجوہات کے سبب وہ سال میں 2-3 فلموں میں ہی نظر آتی تھی۔ فلم کاروباری لحاظ سے کامیاب ہو یا نہ ہو، معیاری ضرور ہوا کرتی تھی اور اکثر عارفہ کی اداکاری سینئر اداکاروں سے بھی بہتر نظر آتی تھی۔ پنجابی فلموں کے انتہائی کامیاب ڈائریکٹر اسلم ڈار کی فلم شاہ زمان 1986 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کے ہیرو افضال احمد تھے۔ نصر اللہ بٹ ادیب اور طارق شاہ جیسے مشہور ولن اور رنگیلا جیسے لیجنڈری کامیڈین کاسٹ میں شامل تھے۔ دردانہ رحمان لیڈ رول جبکہ عارفہ صدیقی سپورٹنگ رول میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم کا ایک مقبول گیت نہیں ٹوٹنا اے ناتا تیرے میرے پیار دا کی 3 عکس بندیاں ہوئی اور ان میں سے ایک عکس بندی عارفہ صدیقی پر بھی ہوئی اور بہت پسند کی گئی۔ نہیں ٹوٹنا اے ناتا تیرے میرے پیار دا، نہیں ٹوٹنا اے ناتا
1987 में सुल्तान राही की दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में से एक यादगार फिल्म संगल रिलीज हुई। इस फिल्म में आरफा सिद्दीकी सुल्तान राही की बहन के रूप में नजर आई। फिल्म की कास्ट में मुमताज, अफजाल अहमद और कवि भी शामिल थे। बताया जाता है कि आरफा की अदाकारी से सिर्फ फिल्म भी नहीं बल्कि सुपरस्टार सुल्तान राही भी मुतासिर हुए थे। आरफा सिद्दीकी उस वक्त तक ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी थी। फिल्मों से कहीं ज्यादा पजराई उन्हें ड्रामों में हासिल होती थी। उन्हें अपनी संजीदा और बावकार तबीयत के सबब फिल्मी दुनिया का माहौल भी ज्यादा पसंद नहीं आया। यूं भी उस वक्त ये इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी। आरफा ने उन हालात में फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी करके सारी तवज्जो ड्रामों पर मबजूल करने का फैसला किया, लेकिन सुल्तान राही की हौसला अफजाई पर एक फिल्म फकीरिया में काम करने पर राजी हो गई। फकीरिया के हीरो सुल्तान राही, हीरोइन मुमताज और विलन मुस्तफा कुरैशी थे। ये एक सुपरहिट फिल्मी मुसलसल थी। वहीद डार के डायरेक्शन में इस फिल्म को खासी तवक्कुआत के साथ बनाया गया। आरफा सिद्दीकी पर फिल्माया गया नूर जहां का जज्बाती गीत दुनिया बनाने वाले इस फिल्म का एक यादगार गीत साबित हुआ था। इस जज्बाती गीत को आरफा सिद्दीकी की जबरदस्त अदाकारी ने खासे की चीज बना दिया था। दुनिया बनाने वाले कभी मेरी सुन जरा, परवरदिगार मैनू मेरे वीर ते मिला। गीतों की बात की जाए तो 1987 ही की उर्दू फिल्म सन ऑफ अंदाता में आरफा सिद्दीकी पर अक्सबंद होने वाला महनाज का गीत एक कली नाजों की पली भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये फिल्म पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो लाला सुधीर की एक फिल्म अन्नदाता का दूसरा हिस्सा था। अन्नदाता 1976 में रिलीज हुई थी, जबकि इसका दूसरा हिस्सा 11 सालों बाद रिलीज हुआ। सन ऑफ अन्नदाता सुधीर की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। सुल्तान राही, बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, तालिश, आसिफ खान और जुमुर्द जैसे सितारे इस फिल्म में एक साथ जगमगाए। आरफा सिद्दीकी के लिए इतने सितारों के साथ काम करना एक एजाज होने के साथ साथ सीखने का मौका भी हुआ करता था। आरफा न सिर्फ इससे बेहतरीन फायदा उठाती बल्कि पूरे एतमाद के साथ बेहतरीन अदाकारी करके खुद को फिल्म साजों और हिदायतकारों के एतमाद का हकदार भी साबित करती थी। आरफा सिद्दीकी की आखिरी नुमाया फिल्म बाबुल थी, जो कि 2-3 साल के वक्फे के बाद 1990 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्हें आखिरी मर्तबा सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और मुमताज के साथ काम करने का मौका मिला। 90 की दहाई में उन्होंने अपना फन पूरी तरह ड्रामा इंडस्ट्री के नाम कर दिया और गुलकारी पर भी ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। उनके क्रेडिट पर ख्वाजा एंड सन्स, ऐनक वाला जीन, दहलीज, वडेरा साईं, शालाकोट, समुद्र, मुरातुल उरूस और प्यास जैसे इंतहाई मकबूल और मारूफ ड्रामे हैं। इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद फिल्मों में आरफा सिद्दीकी हीरोइन के रोल में न आती, बल्कि अमूमन हीरो की बेटी या बहन के अहम सपोर्टिंग रोल करती। वो एक इंतहाई आला पाई की अदाकारा थी जो अपनी बावकार अदाकारी के बलबूते पर अपना नाम पैदा कर रही थी और सिर्फ खूबसूरती के दम पर शोहरत नहीं कमाना चाहती थी। आरफा ने अदाकारी के शोबे में मेहनत और लगन से खासी दौलत भी कमाई और आसूदा जिंदगी गुजारने लगी, मगर खूब से खूबतर की जुस्तजू ने उन्हें गुलकारी में कमाल पैदा करने पर भी मजबूर किया। गुलकारी का ये शौक उन्हें रेडियो पाकिस्तान के लाहौर मरकज ले गया। रेडियो पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्होंने तस्वुर भी न किया था। लाखों दिलों के दिल में धड़कता ये खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत दिल किसी पर फिदा हो गया। मोहब्बत हो जाना अपने आप में कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन आरफा सिद्दीकी अपने से 30 साल बड़े शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और इससे भी ज्यादा लोगों के लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शख्स ना हसीन था और ना दौलतमंद। उस शख्स के पास एक ही दौलत थी और वो थी मौसीकी, और वो नाम जिस पर आरफा जैसी शहजादी मरमिटी थी नजर हुसैन थे। नजर हुसैन का शुमार बड़े सगीर के चोटी के मौसीकारों में होता था। नूर जहां, लता, मोहम्मद रफी और मेहदी हसन जैसे सितारे उनकी तैयार की हुई धुनें गाने की ख्वाहिश जाहिर करते थे। आरफा क्लासिकल मौसीकी सीखने के लिए उनकी शागिर्द हुई, लेकिन उस्ताद शागिर्द का ये रिश्ता जब आशिक माशूक और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में बदला तो लोगों ने उंगलियां दांतों तले दबा ली। आरफा के खानदान ने भी इस रिश्ते की मुखालफत की, लेकिन आरफा फैसला कर चुकी थी। खामोशी और सादगी से 55 साला नजर हुसैन और 25 साला आरफा सिद्दीकी का निकाह हो गया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आरफा की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले नजर हुसैन का घर बसाने के लिए शोबिज इंडस्ट्री को भी खैराबाद कह दिया, जो आरफा को एक अमीराना तर्ज जिंदगी बख्श चुकी थी। अगले 23 साल आरफा सिद्दीकी ने न सिर्फ अपने शौहर की खिदमत की और मीडिया से मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लिया, उस दौरान अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से भी नवाजा। 2018 में उनकी जिंदगी की मोहब्बत उनके शौहर जब 78 बरस की उम्र में फेफड़ों के सरतान के सबब दुनिया से रुखसत हुए तो आरफा की उम्र 50 साल भी न हुई थी। आरफा की वफा का इम्तिहान पूरा हुआ। नजर हुसैन के वफात के कुछ माह बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली।
उनकी पहली शादी की तरह दूसरी शादी भी लोगों को हैरत में मुब्तला कर गई। उनके पहले शौहर नजर हुसैन उनसे 30 साल बड़े थे तो उनके दूसरे शौहर ताबीर अली उनसे 25 साल छोटे हैं। जी हाँ, आरिफा ने अपनी जवानी एक बूढ़े शख्स के साथ गुजार दी तो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखकर एक जवान शख्स को जीवन साथी बना लिया। करने वालों ने इस फैसले पर भी एतराज किया, लेकिन आरिफा ने ना पहले परवाह की थी ना अब की। वो अपनी बेटी और अपने शौहर के साथ लाहौर में आसूदा और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। मीडिया से दूरी भी बरकरार रखे हुए हैं। वो अब हिजाब में नजर आती हैं। उनकी हम उम्र अदाकाराएं इंडस्ट्री में अब तक मुतहरिक हैं, लेकिन वो अपनी फनी मिराज हासिल करके 25 साल पहले ही रोशनियों और रंगीनियों की इस दुनिया को खैरबाद कह चुकी हैं। अपने बेशुमार मद्दाहों के दिलों में वो आज भी जवान और हसीन हैं। लोग उन्हें अक्सर याद करते हैं और कई लोग तो इंडस्ट्री में उनकी वापसी के भी ख्वाहिशमंद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत और खुशियां अता फरमाए। आमीन।